सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। 2 वजे दी 5 वड्डियां खबरां लेके हाजिर हां ते शुरुआत करांगे खबर नंबर 5 तो। सिप्पी सिद्धू कतल केस दे विच वड्डी खबर है दसी कि मुलजम कल्याणी मुड़ तो रिमांड ते यानी कि कल्याणी दा रिमांड वधा दिता गया। कल्याणी सिंह दा 2 दिन दा होर रिमांड मिलिया। इस तो पहला 4 दिन दा रिमांड मिलिया सी और सीबीआई ने 7 दिनां दा रिमांड मंगिया सी, पर 2 दिन दा रिमांड होर दे दिता गया। दसी कि सिप्पी सिद्धू यह हाई प्रोफाइल मामला है। 2015 दे विच कतल होया सी, जिस तो बाद लगातार इल्जाम समय समय ते लगते आंदे रहे ने ते हुण फिर तो रिमांड ते लिया कल्याणी सिंह नूं। कल्याणी सिंह दसी कि जज दी धी है, तो उस तो बाद लगातार नजरां जड़ियां तां भी इस मामले ते टिकियां होईयां ने। सो मोहाली कोर्ट दे वल्लों 2 दिन दा रिमांड जिहड़ा है ओह वधा दिता गया। 7 दिन दा रिमांड सीबीआई ने मंगिया सी और 4 दिनां दा पुलिस रिमांड खत्म होने तो बाद कोर्ट दे विच दसी कि कल्याणी सिंह नूं पेश कीता गया सी। कल्याणी ते सिप्पी सिद्धू दे कतल दा इल्जाम है। सिप्पी दा 20 सितंबर 2015 नूं कतल होया सी। सो सिटिंग जज दी धी है कल्याणी सिंह दा इस खास तौर ते दस दईए कि एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं न्यूज़ 18 पंजाब ते। एक्सक्लूसिव तस्वीरां कल्याणी दी गिरफ्तारी तो बाद दियां पहलियां तस्वीरां ने जो तुसीं न्यूज़ 18 पंजाब ते वेख पा रहे हो। तस्वीर जिहड़ी है साफ तौर ते सामने आई है। पहली तस्वीर है गिरफ्तारी तो बाद लगातार नजरां टिकियां ने। खास तौर ते इल्जाम ने कि विआह कराउण तो मना कर दिता गया सी, जिस करके सिप्पी सिद्धू दा कतल कराया गया। परिवार सिप्पी दा लगातार यही इल्जाम लगा रहा है कि लड़की दे नाल प्रेम संबंध जरूर सन सिप्पी दे, पर जदों ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 27 ਦੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। उस वेले तो लगातार सिप्पी सिद्धू दे इंसाफ की मंग की जा रही है कि इंसाफ दिता जाए। एक मुहिम भी चली सी जेकर पिछले समय की गल करते हैं तो इस करके अहम है क्योंकि जज सिटिंग जज ने जिन्हां दी धी है कल्याणी सिंह और ये तस्वीरां सामने आईयां ने सिप्पी सिद्धू कतल केस दे विच अपडेटेड ये तस्वीरां सामने आईयां ने। सब तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब तुहाडे तक पहुंचा रहा है। खास तौर पर वेख्या जा सकता है गिरफ्तारी हो चुकी है तो हुण कोर्ट दे विच जदों पेश किया गया उस वेले दीयां तस्वीरां ने। दस दें कि 2 दिन का रिमांड होर वध गया तो हो यह भी सकता है कि पुछगिछ के दौरान खुलासे जिहड़े ने हो रहे होणगे, क्योंकि 4 दिन पहला सवाल जवाब किए गए ने और अहम सवाल जवाब किहड़े किए गए ने यह भी न्यूज़ 18 पंजाब के वल्लों दर्शकों तक पहुंचाया गया सी। क्योंकि सवाल ये पूछे गए सी कि जेकर यह कतल किया गया तो किसदे वल्लों करवाया गया, किन्ने लोग शामिल थे, किहड़े हथियारां दी वरतों की गई है, हथियार जिहड़े वरते गए ने वो इस वेले कित्थे ने। सो ये सब सवाल जिहड़े ने रिमांड के दौरान पूछे जा रहे सन। तो हुण 2 दिन का होर रिमांड कल्याणी सिंह दा दे दिता गया है और हुण 2 दिन होर जिहड़े ने पुछगिछ की जाएगी, खुलासे हो भी सकते हैं। सो खास तौर पर सीबीआई के वल्लों दस दी कि 7 दिन का रिमांड होर मंगिया गया सी, पर फिलहाल ये 2 दिन का ही रिमांड कल्याणी सिंह का मिलिया। फिर तो जिक्र करते हैं कि सिटिंग जज ने जिन्हां दी धी है कल्याणी सिंह, इस करके भी हाई प्रोफाइल एक केस है और सब दी नजरां इस ते टिकियां होईयां ने। खास तौर पर जेकर सिप्पी सिद्धू का जिक्र करते हैं तो शराब शूटर भी सन और इस तो इलावा एक वकील भी सन पेशे दे वजों। परिवार उन्हां दा क्योंकि उन्हां दे पिता जी भी जिहड़े ने सीनियर वकील ने, सो वो भी एक वैल्यू एजुकेटेड या कह लीए वैल सेटल्ड फैमिली है। सो उस तो बाद उन्हां दे वल्लों लगातार इंसाफ की मंग की जा रही है कि नौजवान दे पुत दा ये जिहड़ा कतल होया उसका इंसाफ दिता जाए। तो लगातार तस्वीरां जिहड़ियां ने एक्सक्लूसिव तुहानूं विखा रहे हैं। मौके ते मनोज राठी साडे पत्रकार दे वल्लों जायजा लिया गया है। आखिरकार की कुछ होर जानकारी है, सुनते हैं। ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ? नहीं जी, वो असीं ये कहा कि भी 4 दिन का 5 दिन का अगे पुलिस रिमांड 4 दिन का तुसीं ऑलरेडी लै चुके हो, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਹੈ
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਨੋ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਵੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰਡਰਸ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਦੇ। ਮਦਰ ਜੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੀਪੀ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਮਦਰ ਵੀ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਡਰਰ ਹੈ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ, ਬਟ ਬੀਇੰਗ ਜਸਟ ਜੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰੂਗੀ ਆਹ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਫੇਵਰ ਕਰੂਗੀ? ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 50 ਵਕੀਲ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ। ਸਿੱਪੀ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਬਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬੀਨਾ ਕਲਿਆਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਨਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। 20 ਅਹਿਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਪੀਯੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਪੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਪੀਯੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਯੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਪੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਖਬਰ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। कि गैंगस्टर्स बिल्कुल
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਠਾਣ ਲੈਣ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਐਂਡ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਹਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਸੋ ਮੋਟੋ ਇਹਦੀ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ 5 ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਖਬਰ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਸੋ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੰਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਮੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਤਲकांड ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਣਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो जानकारी के लिए साडे नाल मनोज राठी ने। मनोज, खास तौर पर जिक्र जिहड़ा है वार-वार हो रहा है क्योंकि अहम कड़ियां ने लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, उस तो बाद मनप्रीत मन्ना या मनप्रीत भाऊ की गल करिए तो एक सारे नाम जिहड़े ने एक एक करके कतार दे विच ने, पर अहम है कि मनप्रीत मन्ना वड्डे खुलासे कर रहा है क्योंकि लगातार पुछगिछ हो रही है। देखो गुरजोत, मन्ना जिसकी गल करिए सब तो पहला जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होया सी उस टाइम ये मन्ने नूं लैके आई थी प्रोटेक्शन वारंट, जेटा ही ऑलरेडी जेल सीगा। जब जो पुछगिछ हुई तो इन्हें बड़े खुलासे किए उस टाइम उसकी गिरफ्तारी पा के जी है हुण लगातार पुछगिछ हो रही है। हुण जिहड़े पुलिस सोर्स दस रहे हैं कि मन्ने ने कई वड्डी चीज़ां जिहड़ी है पुलिस नूं लीड दी है, पुलिस नूं उहदे ते काम कर रही है क्योंकि जिहड़ी भी रैकी हुई है, जिहड़ी करोला गड्डी दी असीं बार-बार गल कर रहे थे कि मन्ने ने ये गल मन्नी है, पुलिस अगे ये गल मन्नी है कि करोला गड्डी ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਊ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ अलग-अलग लोगों को डिवाइड किया सीगा। जिन्ने भी लोग हजे तक गिरफ्तार हुए हैं, इहदे विच काबू हुए हैं 120 विच, उन्होंने किसी ने गड्डी प्रोवाइड कराई है, किसी ने शार्प शूटर नूं रहन दे, खाण दी, पीण दी, ये सारी चीज़ों नूं प्रोवाइड कराया। ते मन्ना एक अहम कड़ी है गुरजोत। इहदे विच समझण वाली गल है कि जिहड़े गैंगस्टर जेलां च बंद ਜਿਹੜੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗੋਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਮੁੰਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਾ
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਨੋਜ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ। ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਉਰਫ ਮੋਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਕੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਉਰਫ ਮੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਰੇਕੀ ਦੇ ਲਈ ਮੋਣਾ ਦੇ ਘਰ 4 ਲੋਕ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਉਰਫ ਮੋਣਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਣਾ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਣਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਣਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਚਿੰਤਾਯੋਗ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਸੋ ਬੁਢਲਾਡਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਣਾ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਕਤਲ, ਕਿਤੇ ਫਿਰੌਤੀ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 30 ਮਾਰਚ ਦੱਸੀ ਕਿ 2022 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 2 ਪਿਸਟਲ, 45 ਕਾਰਤੂਸ ਔਰ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ।